तेरे कवन कवन गुण कहना, तू साहिब गुणी निधान। तुमरे महिमा वर्ण तू ठाकुर यूच भगवान। सलोक महला पहला, पह विच पावण वह सदवा, पह विच चलने लख दरिया। चबर शतर तखत दे मालक, वलिए गुल आलम समुची कायनात कुदरत दे रहबर। गुरु ज्ञान दाता धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की किरपा रहमत बख्शिश हुई है। रल मिल बाबे की बाणी की विचार करने का यतन कर रहे हाँ। आओ जिमें हर रोज की तरह आसा की वार की पावन बाणी का एक एक स्वरूप पौड़ी समेत जिमें विचार आपा कर रहे हाँ। रल मिल विचार करने का यतन करिए। विचार आरंभ करने तो पहला सारे ही अदब प्यार सहित बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिमें उस करते दे एक ओंकार दे एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी गुण बयान किए ने और सानू बड़ा सोहना मैसेज उपदेश सिक्ख्या देना की है। जिवें कल आपां सरवण करना कीता कि जदों गुरु की बाणी नूं पढ़िया, गुरु की बाणी नूं समझिया, करते दे पैदा किए हुए गुण, उहदी कुदरत,
कुदरत नाल साझ बनी है। ते एकदम कुदरत नूं देखदियां होइयां मन अंदर हिरदे अंदर कह लईए कि इस शरीर के अंदर एक थराहट कंपनी जिहड़ी वो पैदा हुई कि वाह, जो कुछ मैं देखिया नहीं वो अज देख रहा हाँ। ते जदों कुछ अद्भुत नज़ारा नज़री पे ते सचमुच कल भी अर्ज की सी कि बंदे दे अंदरों निकली आउंदा है वाह, हे अकाल पुरख तेरी बनाई हुई कुदरत कितनी सुहावनी है, कितनी सोहनी है। ये सारा सिस्टम किवें चल रहा है, वो सिस्टम किवें चल रहा है, कुदरत किवें चल रही है, जीव जंतु किवें चल रहे हैं, किवें जियो रहे हैं। गुरु नानक साहब जी ने अज के श्लोक में दसिया। श्लोक महला पहला कह लगे, भै विच पवन वह सदभाव। हवा नूं देखिया है, महसूस किया है, हवा चल रही है, किवें चल रही है। गुरु कोलों पुछिया, गुरु कोल बैठे गुरमिल चज अचार सिख, जदों सिखिया लई है गुरु की बाणी नूं पढ़िया तो गुरु ने आखिया ये हवा जिहड़ी चल रही है ना, सदा चल रही है, सदभाव सदा चल रही है। ये हवा भै विच है, उहदे डर उहदे हुक्म विच है। वो कौन है जिहड़ा कुदरत दे विच वसिया होया है। कर आसन डिठो जाओ, जिहड़ा कुदरत दे विच अपना आसन ला के बैठा होया है, वो इस कुदरत नूं चला रहा है, हवा नूं चला रहा है अपनी हुक्म दे विच। भै विच पवन वह सदभाव, भै विच चलैं लख दरियाओ। लखां ही दरिया जिहड़ी धरती ते चलदे ने, वो भी उसके भै विच है, उसके सिस्टम विच है, उसके हुक्म विच है, उसके आग्याकारी ने। ते आपां कल सरवण कीता भी विस्मार अगन खेडां विडाणियां। कई प्रकार दीयां अगनियां ने जिहड़ियां चूज कर रही ने, खेड रही ने, चल रही ने कह लईए। ते विद्वान सज्जना ने आख्या एक ऐसी अग्नि भी है, बड़वा अग्नि जिहड़ी समुंदर दे विच भी है। ते जदों ऐसी अग्नि दे बारे पता लगा तो कहना बनता ना वाह, भी अग नूं पानी दे विच भी वो अग जिहड़ी लकड़ नूं भी साड़ दिंदी है। पर करता पुरख वैगुरू तेरा किड्डा वड्डा सोहना ये निज़म है, ये हुक्म है, ये कार है भी जिहड़ी अग्नि लकड़ नूं साड़ दिंदी है ते लकड़ सड़दी जाए, लकड़ा होर पा जाइए, अग्नि रजदी नहीं, अग रजदी नहीं। पर करता जी तेरा किन्ना सोहना बचवा होया ये निजम है भी अग नूं भी लकड़ दे विच कैद कर दिता हुक्म विच। सगल बनस्पत मह बै संतर, बनस्पति के अंदर, लकड़ां के अंदर, सारे रुखां के अंदर हे रब जी तू अग्नि नूं बंद कर दिता, साड़ नहीं सकती, हुक्म विच है। भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कट्टै बेगार। अग चलती है हरेक जगह ते है, पर रब जी तेरे हुक्म विच है, तेरे डर विच, तेरे भौ विच है। सतगुरु जी अगे आखदे ने भै विच धरती दब्बी भार। धरती के उपर किन्ने पैर ने, किन्ना भार है। धरती के थले कोई होर जिवें एक मिथी हुई, अनमिथी हुई कह लीए जिवें भी है, एक कहानी रची गई ना। कहते जी धरती किस दे आसरे है,
ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਤਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਲਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਲਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਉਹਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਧਰਮ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਮੰਨੇ ਗਏ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਦ ਵਰਸੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਂਹ ਇੰਦਰ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵੈ ਚਲਾਵੇ। ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੌਤ, ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਆਸਣ ਬਿਟੋ ਚਾਹੋ, ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਕਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਈ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
पौड़ी ये समझी सी नाल दी नाल कि गुरु साहब ने समझाया, सानू दसिया हुक्मी हुमन आकार, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸੇ। ਉਹ ਆਸਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਟੂ ਖਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀ, ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ, ਕੇਵਲ ਸੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਦਿਵ ਕਾਰ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਕੁਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਕਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ, ਬੋਲੇ ਆਲਮਦਾਰ। ਲੱਖ ਟਕਿਆ
बड़ी प्यारी बात, बड़ी सोहनी सिक्ख्या सानू दिंदे ने। कहंदे जिथे उस एक ओंकार अकाल पुरख वाहिगुरू के सिर ते कोई हुक्म नहीं ना, जिथे उहदे हुक्म दे विच सारे चलदे ने। ते गुरु नानक साहब जी ने ये तुरकी बाणी दे राही स्नेहा देण लगिया, सच दा मैसेज जिहड़ा सानू देण लगिया, सच नूं बयान कर लगिया, किसी का भाव नहीं मनिया कि हाय जे मैं इदां आखिया ते दूजा किते मैनू इदां करके कुछ कर ना दे, कोई मार ना दे। नहीं, किसी का भै नहीं, सच नूं बयान करन लगिया भै नहीं कोई। ते की आख्या? कहंदे नानक निर्भौ निरंकार होर केथे राम रवाला। कहते ने वो एक निरंकार, वो एक ओंकार केवल भै तो रहत है, ते होर केते होर कई ने जेड़े रब दे बराबर ते मन्ने तां गए, पर रब नहीं। वो केड़े ने? होर केते राम रवाल अवतारी पुरख, राम जी वर्गे, कृष्ण जी वर्गे, इत्यादि सुर नर देवकी देवी देवते जिन्ने भी ने, होर किथे राम रवाला। कहते लोग मनते ने, लोग ये मिच के बैठे ने भी ये भी रब है, ये भी रब है, ये भी रब है। इत्थे संसार के अंदर 33 करोड़ देवी देवते रब बन के बैठे ने, बना दिते गए ने, पर गुरु नानक साहब कहते ने सारे हुक्म विच है। उस हे नानक उस रब तो निरभौ निरंकार तो वड्डा कोई होर दूजा नहीं। नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल, केतियां कंत कहानियां, केते वेद विचार, कृष्ण जी दियां, राम जी दियां, इत्यादि कई कहानियां रचियां गईयां, कई वेदां दे विचार ने, इत्यादि धार्मिक ग्रंथां दे कई विचार ने। पर हे रब जी तेरे ज्ञान दे सामने तुछ इन्हां दी कोई ताकत नहीं, तेरे ज्ञान का ये मुकाबला कर सकन। हे शब्द गुरु जी तेरे ज्ञान का ये मुकाबला कर। कई कहानियां ने, कई कहानियां गुरु नानक साहब जी ने सच बयान किया, कह लगे केतियां कन कृष्ण कन कहानियां, केते वेद विचार, केते नच है मंगते गेड़ मुड़पुर है ताल। सतगुरु जी आखन लगे, कहते देखो संसार के अंदर ना कई ऐसे रासधारी भगत बनते ने जेड़े कृष्ण की भी शक्ल बना लेंदे ने, राम की भी बना लेंदे ने, देवी देवतियां दी शक्लां जिहड़ियां रास अपने आप नूं उदां दा भेख जिहड़ा करिए बना लेंदे ने, ते उदां दा भेख बना के मंगदे ने। पर रब जी कोई तेरे वर्गा नहीं जिहड़ा तेरी शक्ल भी बना सके, कोई नहीं दूजा। रब की शक्ल किवें बनावे? क्योंकि गुरु बाबे ने आख्या थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। कौन उसकी शक्ल बनावे? संसार के अंदर गुरु नानक साहब महाराज जी तुहाडी भी शक्ल बना कर, तुहाडियां भी तस्वीरां बना के लोगों ने सच मन लिया भी यही बाबा नानक है। बना धरियां तस्वीरां ते असीं भी सिखो मन लिया भी असीं बाबा नानक साहब तेरी फोटो जिहड़ी है घर विच ला के, ऑफिस विच ला के, फैक्ट्री विच ला के, धूप बत्ती दे के अपने कारोबार वधा लवांगे। पर नहीं, फोटोआं ने कुछ नहीं कीता, तस्वीरां ने मूर्तियां ने कुछ नहीं कीता। उस दिन तो ही देखो किन्ने दिन अज हो गए ने भी फोटोआं ने मूर्तियां ने जे कुछ सवारना हुंदा ना, जे कुछ सवारना हुंदा ते बंदे रोज ही सवेरे शाम की हर टाइम मूर्तियां दे अगे, फोटोआं दे अगे धूफ दिखाउंदे, उन्हां नूं
ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਨੱਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗੇੜ ਮੁੜ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਗੇੜ ਮੁੜ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਡਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਰਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਾਂ ਪੂਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਆਲ ਪਤਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਪਤਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਟੱਕੀਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਟੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੁੰਦੜੇ। ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਟੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ, ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰ। ਸ਼ਾਰ ਭਾਵ ਸਵਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਟੱਕਿਆਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਟੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ, ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੋਏ ਬਤੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੇ ਢੂੰਡੀਐ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਨਾਹਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਢੂੰਡੀਐ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੁੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਭਰ ਕੇ ਕੁੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਰਮਕਾਂਡ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਗਤੋ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਮ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਆਰ ਨੇ, ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਓ ਪੌੜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਿਉ ਜਨ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਤ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਪਾਇਆ। ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਦਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗਾ। ਵਧਾਂਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਭਾਵ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਬਾਬਾ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੁਲੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੂ ਦੁਆਰ, ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਸੜ ਵੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੁਝੀ, ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਭਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੂੰ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਖਣਗੇ ਜੀ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਆਖਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਹੋ, ਕਰਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ